بہت سارے مہربانوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی دل کی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ووٹ دوں، لیکن حکم کسی اور اس کا ہے۔ ایک جوان تو یہاں تک کہہ گیا مجھ سے کہ فلانے نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے ووٹ کہاں ڈالا؟ میں نے کہا میں نے تو ووٹ عمران خان کی طرف سے یا ان کی اشکزے کو دیا۔ اس نے کہا خدا کے بندے وہاں تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو اسے تو پوچھا جائے گا۔ اس نے کہا میں نے کہا کہ جس نے پوچھنا ہے پوچھے، میں نے دے دیا وہ۔ بہرحال اس سب حالت میں اپنی اس سے زیادہ سینیٹ میں لوگوں نے، قومی اسمبلی میں ایسے لوگوں نے بھی ہمیں ووٹ دیے جو عمران خان کی پارٹی کے ممبر نہیں تھے۔ میں مشکور ہوں اختر جان مینگل کا، ان کا بہت ضروری کام تھا، ان کے گھر میں بیماری تھی، اس ووٹ کے لیے وہ یہاں رکے۔ ان کے یہاں 2 ممبر تھے، وہ خود بھی ان کا وہ تھے۔ ہماری اسمبلی میں کوئی ممبر نہیں تھا ان کا، صوبائی میں وہاں نہیں تھا۔ ڈاکٹر مالک پتہ نہیں رات تک تو غریب کہتا تھا کہ میں ووٹ اس اتحاد کو دوں گا، پتہ نہیں وہاں کھیلے پہ پھسل گیا یا کیا بد ہوا، غریب پھسل گیا۔ وہاں کم سے کم 1 ووٹ ہمیں دینا چاہیے تھا، ہمارے صوبے سے 1 ووٹ نہیں آیا۔ یہاں ان کے سینیٹروں نے، میں نام لوں گا، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ بالکل آپ نام لے لیجئے۔ طاہر بزنجو نے کہا کہ بالکل اگر آپ پریس سے بات کریں یا کہیں تقریر میں بات کریں، بالکل یہ کہہ دیں کہ طاہر اور اس کے ساتھی نے، اکرم نے پارٹی کی اس کی لائن سے اختلاف کرتے ہوئے اپنا ووٹ اس ووٹ کو دیا۔ تو ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی روایت پڑ گئی ہے۔ باقی باتیں پارلیمان میں کریں گے۔ پتہ نہیں، میں کل بھی آپ سے بات کر چکا تھا، میں نے اسپیکر صاحب کو جب ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھا کہ بھائی ہاؤس مکمل نہیں ہے، پوسٹپون دی پریزیڈنٹ الیکشن، اس دوران میں نے ایسے مہربانوں سے جہاں بیٹھے ہوئے سینئر لوگ، میں ان کا نام نہیں لیتا، میں نے ان کو کہا کہ جاؤ لوگوں سے ملو کہ بابا 5-7 دن کے لیے اس الیکشن کو پوسٹپون کر دیں۔ یہ جو چارج فضا ہے، ہم 5-7 دن میں یہ کوشش کریں گے کہ اس کو کنسنسس کی طرف لے آئیں۔ اسپیکر صاحب تو بس ماشاءاللہ زندہ باد، ان سے بات وہاں ہوگی، وہ نہیں سمجھ سکا، ورنہ یہ پریزیڈنشیل الیکشن بالکل کنسنسس ہی بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اگر زرداری سے کرانا چاہتے، کسی اور کرانا چاہتے، ہم اکٹھے مل کر دیتے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، اب بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ چارج فضا جو پنجاب میں ہے عمران خان کی پارٹی اور مسلم لیگیوں کے درمیان، اور جو چارج فضا پشاور میں ہے، یہاں قومی اور صوبائی سینٹ میں ہے، یہ اچھے مستقبل کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ میں ان پر صرف ریکویسٹ کروں گا میاں محمد نواز شریف سے، کہ وہ اپنے جو سینئر ایلیمنٹس ہیں ان کی پارٹی میں، ان کو کہہ دیں ٹھیک ہے آپ کی کسی سے نہ لگتی ہوگی، آپ کی کسی سے کدورتیں ہوں گی، ان کے اعمال آپ کو برے لگتے ہوں گے، لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کی بہت بڑی تعداد نے اس پارٹی کو ووٹ دیا ہے۔ We have to bear each other، ہم نے ایک دوسرے کو سنبھالنا ہے، اور وہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، پارلیمان کے ہمارے مسائل ہم کیوں کورٹوں میں لے جا رہے ہیں؟ آئین ساز اسمبلی نے بنایا ہے، یہ جو پارلیمنٹ ہے، یہ اس آئین میں جو بھی ترمیم کرنا چاہے، جو بھی اس میں ایڈیشن اور سبسٹریکشن کرنا چاہے، یہ اس پارلیمان کا حق ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا، سونر دا بیٹر، اگر اس چارج پالیسی کو سنبھالنا ہے اور اس ملک کے لیے ایک کنسنسس گورنمنٹ۔ پاکستان مشکل میں ہے، میں معافی چاہتا ہوں میاں صاحب کو چھوڑ کے، ہم چھوٹے ہیں، مسائل بہت بڑے ہیں، ہماری معمولی غلطی سارے خطے کو برباد کر دے گی۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں فار دی سیک آف دس کنٹری، ریکویسٹ کرتا ہوں سارے خطے کے لیے کہ ہم سب نے مل بیٹھ کے ایران کے متعلق لوگوں کے کیا ارادے ہیں، افغانستان کیا کر رہا ہے، سینٹرل ایشیا کے جو مسائل ہیں اس طرف لوگوں کے میں یہ جو بڑے سانڈ ہیں، میں
बार बार ये कह चुका हूँ, हमारी अक्ल का इम्तिहान है, हमारी फेम का इम्तिहान है, अफगानिस्तान की क़यादत का भी, पाकिस्तान की क़यादत का भी। कहीं हमारी गलत रविश इस खिते को फिर मत सांडूं की मैदान जंग में न तब्दील कर दें। ये मेरी रिक्वेस्ट है सर, फॉर द सेक ऑफ दिस, जिंदाबाद। किसी ने से प्रेसिडेंट बनना था, द वेल पर्सन इज जरदारी। मैं उसको मुबारकबाद देने वहाँ गया, वो नहीं था। नवीद कमर, रज़ा रबानी जो सीनियर बेटे थे, उनको मैंने मुबारकबाद दी, उनको मुबारक हो। अभी हम सबका इम्तिहान शुरू होगा, हो गया है। जो कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, खिते में जो कुछ हो रहा है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, पुतिन और अमेरिका कभी एटम बमों की एक दूसरे को धमकियाँ देते हैं, कभी क्या करते हैं। दिस ऑल नीड्स ए कंसेंसस। जी प्लीज। आप बलूचिस्तान से वोट भी नहीं ले पाए, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी आप कैसे कर पा रहे हैं? तो जब सारी जमातें इकट्ठी हैं और आप कह रहे हैं कि कंसेंसस डेवलप करें, सिर्फ आप ही अलग हैं, बाकी सारे एक साथ बैठे हुए हैं, इसके ऊपर यानी आपके होम ग्राउंड से क्यों नहीं आपको? मैं एहतियात करनी पड़ती है, एहतियात करनी पड़ती है। और पता नहीं हमने इस मुल्क को कहाँ तक पहुँचाया कि बाबा हम क्या करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खान साहब ये बताएं कि जो आपके मुखालिफिन थे उन्होंने आपको रिस्पेक्ट दी, जी, जो आपकी मोहब्बत का दम भरते थे, आपके साथ दोस्ती का इजहार करते थे, वो इस इलेक्शन में आपसे दूर हट गए। इसकी वजह आपके अलाइंस थे या आपकी ज़ात थी? हमारी अलाइंस ने हमें वोट दिया। अख्तर मेंगल, उनके घर में बड़ी सख्त बीमारी थी, वो गरीब जा रहे थे दुबई, ख़ास इस इलेक्शन के लिए रुके। अपने 2 सेनेटर्स और थे, उनको बुलाया, शफीक को कहा कि बाबा अभी किस किस्म के आप वो चाहते हैं। मालिक के सेनेटर्स 2 हैं, उनसे आपसे पूछ सकते हैं। बजिंजो साहब हैं, उसका एक MNA था, उन्होंने कहा बाबा खुदा न खासा अगर दिखाना पड़े या खुदा न खासा कैमरा मामला, मैंने कहा बाबा नहीं, वी ट्रस्ट यू। उन्होंने हमें वोट दिए, बिल्कुल दिए। बाकी जो यार लोगों के यार हैं, उन्होंने कसम ये कहा कि हमें कहा है कि बाबा दिल तो हमारा जो कुछ कर, लेकिन साईं हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम आपके साथ नहीं हैं, जनाब। जरदारी साहब के साथ है, कुछ KP से हैं लोग, कुछ और हैं जो वैसे कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने वो बंद कर दिया। मैं समझा, मैंने सुना सर ANP उन्होंने प्रेस, वो आपके बड़े करीब थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब की बड़ी सोबत किया। फजलुर रहमान साहब शायद सो गए हो, सो भी जाते हैं, शायद सो गए हो। फजलुर रहमान साहब का वोट हमें पढ़ना चाहिए था। खान साहब ये बताइएगा कि आपके साथ इमरान खान साहब ने आपको पूरी पार्टी ने वोट दिया, चारों सूबों में, पार्लियामान में, सेनेटर्स ने। ये बताएं कि खान साहब के साथ आपकी दोस्ती कितनी लंबी चलेगी और खान साहब को मिलने जाएंगे, इमरान अदा करने जाएंगे? देखें, खान साहब मेरे उस वक्त के दोस्त हैं जब हमने पहली दफ़ा APDM बनाई थी। ये जो लोग कह रहे हैं, कम से कम इतनी शराफत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में है, उसकी बाई में भी होगी। मैं गया था 2006 में हज करने, मदीना मुनव्वरा में जहाँ वो शीशे का शेड है, मैं वहाँ बैठा था कि मेरे भतीजे ने कहा, मेरे साथी था हज के बारे में, हज में, कि वो मियाँ साहब आके बैठ गए इधर। मियाँ साहब को मैंने फिर तमाम तवील सफ़र में देखा नहीं था जब उनको यहाँ से मुतबदर किया गया था। मैं 10 मिनट बाद पहुँचा तो एक बड़ा दौरा दूर से पाकिस्तानी हुजाज का उनके गिर्द तकरीबन 10-20 फुट के ऊपर। मैं उनसे मिलने आया तो एहसन इकबाल साथ बैठे हुए थे। एहसन इकबाल ने कहा कि महमूद है। मैंने मियाँ साहब से बात की, फरवरी का महीना था, फरवरी 2006। मैंने कहा मियाँ साहब ये तो मदीना मुनव्वरा है, अब मुसाफिर हैं, कभी बात नहीं हुई, सियासत पे बात तो यह मुश्किल होगी, कहाँ बैठ के बात कर सकते हैं? उन्होंने कहा मैं आज जा रहा हूँ लंदन। मैंने कहा फिर ठीक है, बिस्मिल्लाह, मैं कल लंदन आ जाऊँगा। मेरा नहीं, बल्कि कल नहीं, मैंने कहा कल मेरे यहाँ हज के कुछ वो बाकी हैं, मैं परसों लंदन आ जाऊँगा। तो मैं वादे के मुताबिक लंदन चल पड़ा। हीथ्रो एयरपोर्ट पर जब मैं उतरा, पीछे से आवाज़ आई, महमूद। जब मैंने देखा तो मियाँ साहब,
मैंने कहा मियाँ साहब आप क्यों? मियां साहब आपको मामू कहते हैं? मामू मामू भी कह सकते हैं, परवाह नहीं, मामू भी कह सकते हैं। वैसे मामू बना गए। मामू को समझा, एक लड़की सिक्योरिटी के साथ थी उनके, उसने मुझे कहा कि यार हम उसको पीछे से निकाल रहे हैं और अब बाहर उनके लिए जुलूस आया है। तो मियाँ साहब ने कहा कि नहीं, मैंने इस आदमी से बात करनी है। उन्होंने मुझे अपना एड्रेस दिया जहाँ वो रहते थे। जब मैं बाहर आया तो ख्वाजा खड़ा था, ख्वाजा सिर्फ, मैंने कहा होगा लीडर पिछले दरवाजे से भाग गया, भागो। तो सब अपनी गाड़ियाँ लेके उनके पीछे पड़े। जब हम घर वहाँ आए, उनके घर आए फरवरी के 10 दिन बाद, मियाँ साहब से शहबाज साथ, मियाँ साहब से मैंने कहा मियाँ साहब